નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની અંદર આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું પાઠ 2 અંબી બને મહાન। આપણે પણ મહાન બનીએ। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो जो प्रस्तुत इकाई है इसमें स्वामी विवेकानंद है, गोपाल कृष्ण गोखले है, सचिन तेंदुलकर है और हजरत अली। उनके जीवन के जो कुछ अलग अलग अनुभव है, कुछ अलग अलग प्रेरणादायी प्रसंग है वो दिए गए हैं और उनको अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो पहला है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा हो? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। मतलब આજે કર્તવ્યપરાયણની ભાવના છે સ્વામી વિવેકાનંદ, જેનું બાળપણનું નામ હતું નરેન્દ્ર। તો મેળામાંથી એને જે શિવલિંગ ખરીદી હતી એ શિવલિંગ છે એ જ્યારે એણે ખરીદી અને આ જે છોકરો જ્યારે રસ્તા ઉપર ચાલીને જતો હતો, નાનકડો એક બાળક હતો, એ બિલકુલ ધ્યાન વગર ચાલતો હતો અને રસ્તામાંથી મોટર કાર છે એ ફાસ્ટ સ્પીડની અંદર જતી હતી। તો આ જે છોકરો હતો એણે જલ્દી કરી અને એ નાનકડા બાળકને બચાવી લીધો અને એના હાથમાં જે શિવલિંગ હતી એ નીચે પડી અને તૂટી ગઈ। સામે જે ટોળું હતું એ બધાએ જોયું કે આ નાનકડા જે બાળકને છે આ જે છોકરાએ છે બચાવી લીધો છે અને એણે કીધું કે બિચારેનું કેટલું બધું નુકસાન થઈ ગયું। ત્યારે જે આ બાળપણનો જે વ્યક્તિ છે, નાનકડો છોકરો છે જેનું નામ નરેન્દ્ર છે, એણે કહ્યું કે આ તો મારું પહેલું કર્તવ્ય છે કે જે મારે કરવું જોઈએ। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वस्तुथी पण व्यक्तिનું જીવન છે વધારે મહત્વપૂર્ણ છે અને માનવતા છે સૌથી ઉપર છે। બાળપણથી જ આવો ખ્યાલ રાખવાવાળો નરેન્દ્ર છે આગળ મોટો થઈ અને સ્વામી વિવેકાનંદના નામથી પ્રસિદ્ધ થયો। ત્યાર પછી नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए।
और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। मतलब कि બધા જો વ્યક્તિ હોય એના માટે નિયમ બધાય માટે એક જ સરખો હોય. એટલે ન્યૂ ઇંગ્લિશ હાઈસ્કૂલની અંદર જ્યારે સમારોહ ચાલતો હતો, પ્રમુખ દ્વાર ઉપર આ જે નાનકડો છોકરો હતો એ નિયુક્ત થયો હતો, એને કર્તવ્યભાર એ સોંપવામાં આવ્યું હતું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે એ બધા અતિથિઓનું નિમંત્રણ પત્ર જોઈ અને એને અંદર પ્રવેશવા દેવાનું. હવે થાય છે એવું કે એક મુખ્ય અતિથિ છે એ ન્યાયાધીશ મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે છે, એ પોતે અંદર આવે છે અને આ વ્યક્તિ છે સ્વયંસેવક છે, એનો કહે છે કે શ્રીમાન, તમે તમારું નિમંત્રણ પત્ર મને બતાવો. ત્યારે જે આ રાનડે છે, મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે, એને કીધું કે બેટા, મારી પાસે તો નિમંત્રણ પત્ર છે નહીં. ત્યારે આ જે સ્થળ પર ઊભેલો જે વ્યક્તિ હતો સ્વયંસેવક, એણે કહ્યું કે તો આપ અંદર પ્રવેશી શકો નહીં. પરંતુ સ્વાગત સમિતિના વ્યક્તિ છે સ્વદસ્ય આવી અને એને મંચ તરફ લઈ જાય છે. અને આજે નાનકડો જે સ્વયંસેવક છે એણે કહ્યું કે તમે મારા જે કાર્ય છે એની અંદર તમે રૂકાવટ કરવાની નથી. મતલબ કે મને જે કાર્ય છે, જે સોંપેલું છે, એ હું વ્યવસ્થિત રીતે નિભાવી શકું. એટલે આ મોટો વ્યક્તિ થઈ અને આ સ્વયંસેવક છે ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલેના નામથી પ્રસિદ્ધ થયો અને દેશની મોટી સેવા કરી. ત્યારબાદ છે સફળતાનું રહસ્ય. सफलताનું रहस्य. अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था. હવે સફળતાનું મુખ્ય રહસ્ય શું એ બતાવવામાં આવ્યું છે. તો अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था. उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी. सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी. एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था. उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला. बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था. साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा. उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए. आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की. कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे. किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ. पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में. तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में. यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है. सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है. તો આપણે અહીંયા જોયું કે સફળતાનું રહસ્ય શું છે. તો આપણે સફળતાનું રહસ્ય છે સચિન તેંડુલકરના જીવનના એક જે એનો જીવનનો એક પ્રસંગ બનેલો છે એમાંથી આપણને જાણવા મળે છે કે આ જ્યારે નાનકડો છોકરો હતો, જ્યારે અંડર 14 ક્રિકેટ ટીમની અંદર કપ્તાનના રૂપમાં આ જ્યારે અમદાવાદની અંદર આ ટુર્નામેન્ટ રમવા માટે જ્યારે ટુકડી આવી, ત્યારે એના બધા જે મિત્રો હતા, બધા ખેલાડી મિત્રો છે, એ બધા ચા પાણી નાસ્તો કરવામાં લાગેલા હતા. જ્યારે આ જે કપ્તાન એક હતો એ ક્યાંય જોવા નહોતો મળતો. બધા એને ગોતવામાં, એને પાછળ શોધવામાં લાગી ગયા. ત્યારે ગેલેરીમાંથી એક વ્યક્તિએ જોયું કે આ જે છોકરો છે એક હાથથી એનો દડો ફેંકે છે અને બીજા હાથથી જ્યારે દડો દિવાલની અંદર ટકરાય અને પાછો આવે છે ત્યારે બીજા હાથથી એને બેટ વડે મારે છે. એટલે બધા ખેલાડીએ છે
એ આ મેચની અંદર ભાગ લેવાથી જ સંતુષ્ટ હતા, પરંતુ આ કપ્તાન છે એ સારી રાત, આખી રાત છે એ એકલો આ ક્રિકેટ મેચનો અભ્યાસ કરતો રહ્યો. એટલે ક્રિકેટ મેચ પ્રત્યે એનો લગાવ જોઈ અને મેનેજર પણ છે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. હવે મોટો થઈ અને આ જે છોકરો છે એ મોટો થઈ અને ક્રિકેટ જગતની અંદર એને ઘણી મોટી સફળતાઓ મેળવી છે. અને કોઈ એને રહસ્ય પૂછ્યું સચિન તેંડુલકરને, તો એણે કીધું કે હું એક મેચ છે 3 વખત રમું છું. પહેલાં અભ્યાસના રૂપમાં, બીજી વખત સાચે જ મેદાનમાં, અને ત્રીજી વખત મેચ રમાયા બાદ પછી જે એમાં ભૂલ થઈ હોય તેના અભ્યાસમાં અને સુધારવાના રૂપમાં. એટલે આ વ્યક્તિ મોટો થઈ અને ક્રિકેટ જગતની અંદર અદિતિ સફળતા મેળવી અને મહાન નામ છે એ મેળવ્યું. હવે સફળતાનું મુખ્ય આધાર શું છે એના શબ્દોમાં એણે કીધું કે સચમુચ એકાગ્રતા, અવિરત અભ્યાસ અને કઠોર પરિશ્રમ અને લગન છે એ જ સફળતાના આધાર છે. એટલે એકાગ્રતા, અવિરત અભ્યાસ હોવો જોઈએ, કઠોર પરિશ્રમ હોવું જોઈએ અને લગન. આ જો હોય તો સફળતા છે એ આપણને મળે છે. હવે લાસ્ટમાં છેલ્લું એક પ્રામાણિકતા છે. પ્રામાણિકતાનું આપણે ઉદાહરણ જોઈ લઈ કે જે હજરત અલીના જીવનમાંથી આપણને જોવા મળે છે. એક દિન હજરત અલી રાજકીય ખજાને કી जांच करने गए. काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई. थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए. हजरत अली ने उन्हें बैठाने के लिए कहा. हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई. हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली. सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ. हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके. एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा. हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी. अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली. नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता. हर आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर. देखने में तो यह बहुत बात छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की. अब हम आज़ाद हो गए हैं. राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो. हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गुद कस्य स्विद धनम. किसी के धन माल की लालसा मत करो. यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी શીખ છે. બહુ સરસ મજાનું હજરત અલીના જીવનમાંથી આપણને જોવા મળે છે કે પ્રમાણિકતા કોને કહેવાય. તો પ્રમાણિકતા સૌથી વધારે મુખ્ય મહત્ત્વની વસ્તુ છે. એના પોતાના જીવનમાં બનેલી ઘટના ઉપરથી એ વર્ણવે છે કે એક વખત હજરત અલી છે રાજકાજનું કામ કરતા હતા, રાજાનું કામ કરતા હતા. એની પાસે 2 સરદાર આવ્યા. તો જ્યારે સરદાર આવ્યા ત્યારે એને રાજકામકાજનું જે કામ હતું એ ચાલુ હતું. અને જ્યારે એનો હિસાબ કિતાબ પૂર્ણ થયો ત્યારે હજરત અલીએ જે એક મીણબત્તી હતી એ બુઝાવી દીધી અને એને પોતાની બીજી મીણબત્તી છે એ સળગાવી. હવે જે આ 2 સરદાર આવેલા હતા એને આશ્ચર્યચકિત થયું કે હજરત અલી આવું શા માટે કર્યું. તો હજરત અલી એણે સમજાવ્યું કે અત્યાર સુધી હું રાજાનું કાર્ય કરતો હતો, એટલે રાજાની મીણબત્તી છે એ મેં સળગાવેલી રાખી હતી, પરંતુ હવે મારું પોતાનું નિજ કાર્ય શરૂ થયું છે, એટલે હું રાજાની મીણબત્તી સળગાવી શકું નહીં. હવે મારે મારી પોતાની મીણબત્તી સળગાવી પડે. આ જો સાંભળવામાં વાત છે એકદમ નાનકડી લાગે, પણ બહુ મહત્ત્વની ચીજ છે. કારણ કે હજરત અલીએ પોતાના જીવનમાંથી કીધું કે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ હરામખોરીથી બચવું જોઈએ. કારણ કે હરામખોરી છે એ આગળ વધી અને તમને મોટી લોભ લાલચ છે એ અપાવે છે. એટલે આ નાનકડી વાત છે એ પણ બહુ સમજવા જેવી છે કે દરેક વ્યક્તિએ છે પોતાના જીવનની અંદર પ્રામાણિક થવું જોઈએ. અને એણે તો અહીંયા સુધી કીધું કે અમારે પુરખોને કહા, એટલે અમારા જે બાપ દાદા છે, વડવાઓ, એણે કીધું છે કે મા ગુત કશ્ય સ્વિત ધનમ. કોઈ પણના ધનની લાલસા તારે રાખવી નહીં. અને આ જ વસ્તુ છે મનુષ્યના જીવનમાં ખૂબ મોટી શીખ છે.
તો મિત્રો આપણે જે પ્રામાણિકતા છે એ જોયું, હજરત અલીના જીવનમાંથી સફળતાનું રહસ્ય જોયું, સચિન તેંડુલકરના જીવનમાંથી સફળતાનું રહસ્ય કોણે કહેવાય, ત્યારબાદ નિયમ સબકે લીએ એક હે એ જોયું, નિયમ સબકે લીએ એક હે એ પણ આપણે ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલેના જીવનમાંથી જોયું, અને ત્યારબાદ કર્તવ્ય છે સ્વામી વિવેકાનંદના જીવનમાંથી જોયું. તો પાઠ છે 2 આપણે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તમે એક ટોપિક વિશે જે આપણે સમજ્યા છે તેને વારંવાર તમે અભ્યાસ કરજો.